संतां दे अंदर बड़ी कमाल दी निम्रता हुंदी है। स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा कि भिखारी अंदर भी बड़े गुण है। अगर सत्संगी एक भिखारी जैसे आप दे अंदर गुण निम्रता धारण कर ले वो बड़ा कुछ प्राप्त कर सकता है। भिखारी दर ते जाता है, हालांकि मामूली मंग हुंदी है थोड़े जे दाणियां दी, वो घर वाले नूं ये नहीं पुछदा कि बई प्यारिया कुछ पावेगा देवेगा तां ही मैं अलख जगावां। नहीं, वो अपना काम जाके करता है, धूनी रमाउणी शुरू कर दिंदा है, अलख जगाउणी शुरू करता है। ये हुण घर वाले की मर्जी है कि उस नूं कितनी जल्दी खैर पाउंदा है या कोई बुरा भरा लफ्ज बोलता है। घर वाला जो मर्जी उन्होंने बुरा लफ्ज बोले, थप्पड़ मारे, जो मर्जी पाए, लेकिन वो मंगता है दे दिल नूं कोई ठेस नहीं पहुँचती। किसी ने मैनू गाली निकाली या बुरा किया या जल्दी इन्हें खैर क्यों नहीं पाई, वो अपनी अलख जगाई रखता है। आखिर घर वाला कुछ ना कुछ उसनूं दे के ही तोड़ता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तैं भिखारी जैसा भी दिल ना बनाया। मैं कबीर साहब का तुहाडे अगे रोज ही सत्संग रखदा है। कबीर साहब जी बड़े सुचजे ढंग नाल सानू उपदेश करते हैं, लेकिन फिर भी साडा मन जिथे असी लाल खरीदण वास्ते आउणे हैं, प्राप्त करने वास्ते आउणे हैं, ये उत्थे घोगे कौडियां चुगण का भी आशिक है। तुलसी साहब ने कहा सी, पूर्वले पाप से हर कथा ना सोहाए, चाहे सोवै चाहे लड़ै चाहे करानू जाए। पूर्वले कर्मा करके सानू परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगती गी, उत्थे आके भी असी हीर खाना छड्डांगे। जिथे मन नूं महीन करना सीगा उत्थे असी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उस जगह नूं छड़ जाने हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा माड़ा जट सिख सीगा, उहदा कम सीगा खाना खाना, सौ जाना, ना उन्हें लंगर की सेवा करनी, ना बाहरों कोई बालन वगैरह का फिक्र। कुछ प्यारिਆਂ ने जिहड़े प्रबंध करते हैं, थानू पता है उन्होंने कोई मुश्किल पेश आउंदियां तो उस जरूर ही दूसरे नूं कहंदे हैं कि साडी भी तू मदद करा, साडा फर्ज भी बनता है सहायता करना। वो कहंदा देख बई गुरु कहे फिर तो मैं करन नूं तैयार है, मैं अपने शरीकां दा किस तरह हुक्म मन्ना, गुरु भाइयां नूं मैं किस तरह उन्हां दे कहे लग जावां। उन्होंने आके गुरु अर्जन देव कोले बेनती की कि महाराज जी माड़ा जट ये गल कहंदा है। वो कहंदे उसनूं बुलाओ, उसनूं सद के पुछया क्यों बई तू खाना खाना है, सौना है, सब कुछ करदा है, तेरा काम सेवा का भी है, तेरे भाई कह रहे हैं। वो कहंदा जी तुसी ये गल कहो तां ही मैं कर सकदा है। गुरु साहब कहन लगे भी असी तेनू कहने आ तू पानी भर, जगह की सफाई रख, हर चीज कर। वो कहंदा जी नहीं, जेड़ा काम गुरु साहब कहे आखे जी ये नहीं, तुसी होर दसो। अच्छा वही आदमी है जिहड़ा संतां तो एक दफा बचन कहा के उहदे कहे लग जाए, जिहड़ा वार वार कहाउणा है तुहानू पता ही उहदा रिजल्ट ठीक नहीं निकलदा हुंदागा। गुरु साहब कहंदे ओं कर, तू बाहर जाके चिखा बना के उहदे विच सड़, यही अच्छा है। वो कहता हाँ जी ये मैं कर लूँगा। जदों बाहर गया उसने लकड़ां इकट्ठियां कीतियां, करके लकड़ां इकट्ठियां, हुण अग्नि दे सेक तो डरदा है, अग ला ली पर विच छाल ना मारे, उहदे उदाले उदाले फिरदा है। फिरदा फिरदा कहंदा अच्छा मैं गुरु दा भी हुक्म नहीं मनदागा,
इतने नूं उधरों चोर आ गया। उदों करंसी जिहड़ी सीगी सानूं पता ही है आम चांदी वगैरह दी सी, सिर ते लोग रुपया का बोझा चुकी के ले जाते सी एक दूजे थां। वो चोर ने देखा कि बंदा एक रोही विच चिखा बना के उदाले उदाले क्यों भज्या फिरदा है। उन्होंने पूछया कि तू प्यारिया इस तरह क्यों उदाले उदाले इस दे अग्नि दे भज्या फिरदा है, परकम्या जी करदा है। उन्हें आपकी सारी विथया सुनाई कि मेरे गुरु ने मैनू कहा सी भी तू अग्नि विच सड़ जा, जे मेरा तू होर हुक्म नहीं मनदा तो चल यही मन लै। कहता भी मैं हुण गुरु तो भी बागी हो गया है। वो चोर क्योंकि साडी जिंदगी जब पलटा खांदी है ना उदों देर नहीं लाउंदी। चोर ने सोचा कि गुरु पीर का कहना ना मनना इदों वध होर जुल्म की हो सकता है। कबीर ने कहा सी कामी तरे क्रोधी तरे, कामी क्रोधी तर जाते हैं लेकिन बेविश्वासा जो है वो कदे भी तर नहीं सकता गा। आप कहने लगे कि वो आदा भी देख प्यारिया आ धनता लै तू ते वो बचन तू मैनू संकल्प कर दे, बस इन्ना ही काफ़ी है। वो आदा अच्छा वे। उसने संकल्प बचन का कर दिता। चोर ने छलांग लाई और चिखा दे विच जाके खिल की तरह वो पुज गया। इतने नूं पिछे वार आउंदी सीगी, चोरी तकड़े घर होई सी, पुलिस वाले आए, वो तन चक्की जांदे नूं फड़ लिया। हुण तुसीं जाणदे हो चोर वो जिहदे कोले माल बथेरा हो आपदियां कहानियां दसे, लेकिन आखिर उसनूं उसदा बजाना बड़ा सख्त भुगतना पिया। इसे तरह कल एक श्लोक पढ़िया सी कबीर साहब का, सुत्या भी तू जाग। उन्हां दा एक शिष्य सी, घरों तां वो भजन सिमरन वास्ते आया, लेकिन उत्थे आके खाना खाना सौ जाना इदों वध कुछ ना। जे किसी ने कहना उन्हें अगों अखां कढ़ के विखा देनियां कि तुहाडा की काम है मैनू कहना। तो कबीर साहब उस नूं बड़े प्यार नाल समझाउंदे है भी देख प्यारिया जे तू सोना ही है तो एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा तू लम्मियां लत्तां करके सौ जाएगा, तेनू कोई उठाएगा नहीं। पर जाग के तू परमात्मा की भगती कर, परमात्मा की बंदगी कर। गौर नाल सुनने वाला शब्द है, सुनो। कबीर सूता क्या करे, उठ के न जपै मुरार। एक दिन सोवन होए गो, लांबे गोड पसार। कबीर सूता क्या करे, संग ते बिछरा, ताई के संग लाग। कबीर साहब कहते हैं देख प्यारिया तू सौण च वक्त ना गुआ। दिवस गवाया खेल के रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। कहने लगे तू उठ के उस ताकत ना शब्द ना जुड़ जिस तो तू विछड़िया होया है। जागो जागो सुत्या चलिया बनजारा, तेरे साथी नाल दे चल गए है, ਉਹੀ चंगे रहणगे जिहड़े नाम दा वणज करनगे। सुत्या ना तू वक्त नूं गवा। ये उस आपदे चेले नूं बड़े प्यार नाल समझाउंदे है कि देख प्यारिया तू भजन सिमरन कर, रात सो के गवा रहा है, इहदी कदर कर। कबीर सूता क्या करे, बैठा रहो और जाग। जाके संग ते बिछरा, ताई के संग लाग। कबीर संत की गैल ना मारे लागा जाओ, एक तही पुनीत
ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਪੇਟਤ ਜਪੀਐ ਨਾਉ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਛ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਾ ਘੀ ਭਲਾ, ਮੈਲਾ ਭਲਾ ਨਾ ਤੇਲ, ਸਾਧੂ ਸਿਓ ਝਗੜਾ ਭਲਾ, ਸਾਖਤ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਮੇਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਭਤ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਮਾਰਗ ਲਾਗਾ ਜਾਓ, ਏਕਤ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਪੇਟਤ ਜਪੀਐ ਨਾਉ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਗ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਕਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਜੰਗ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੜਿਆ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੋ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਬੁਰੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਜੋ ਅਮਕਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਲੁਕਮਾਨ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਕੜੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨੇਕ ਪਾਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਖਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਬਹੁ ਗੁਰਜੀ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਾਨ ਤਨੀਜੈ, ਤੰਤ ਸੂਤ ਕੁਛ ਨਿਕਸ਼ੇ ਨਾਹੀਂ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੈ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਕ ਬਾਤ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਸਨ ਕੀ ਬਤ ਦੀਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਸਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ, ਕੋ ਕਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਰਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਈ, ਲਾਗੀ ਮੰਦਰ द्वार ते, अब क्या काढ़िया जाए। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਘੱਟ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਟੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢੂਈ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਘੁੰਗਰ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਮਨ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋਰੜੂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਸਾਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਜੀ। ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਰਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਈ, ਲਾਗੀ ਮੰਦਰ द्वार ते, अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो, जो कीनो करतार, इस बिन दूसर को नहीं, एक सिरजन। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੂੰ ਚਰਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਜਦ ਮਨ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ,
ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਸੋ ਭਇਓ ਜੋ ਕੀਨੋ ਕਰਤਾਰ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਏਕੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੈ ਖਸਮ ਕੋ, ਜੋ ਬੀਜ ਨ ਖਾਈ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਗ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਬੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੂਰ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਤਨੇ ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸ ਕੰਨੋਂ ਪਈ ਤੇ ਇਧਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ, ਤੋਤੇ, ਹਵਾ ਕਿਤਨੇ ਝਖੜ ਪਏ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕੋ ਜੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਐਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਖੜ ਜੇ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਬੇਫਿਕਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ
आंब जाए पहुँचै खसम को जो बीज न खाई कांब। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਅੰਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਂधी ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਰਾਬ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਠਾਕਰ ਪੂਜੈ ਮੋਲ ਲੇ ਮਨ ਅਠ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਊਲੇ ਪਟਕਾ ਖਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ देखा देखी बहुत ज्यादा लगते हैं। ठाकर पूजे मुल लै मन हट तीर्थ जाए, एक दूजे नूं देख के ये तीर्थ ते गया आपां भी चलीए, ये ठाकर मुल लै रहा आपां भी लईए, और इसने भगवें कपड़े पा लिया आपां भी पा लीए, इसने इहो जिहा शरीर दे उत्ते कपड़ा पाया आपां भी करिए। आम तौर के उत्ते असीं देखा देखी स्वांग करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह तो पूछा गया कि महाराज जी कितने प्रकार की सिक्खी है, सच्चा सिख कौन है? सिख कह लो, सत्संगी कह लो, बात एक ही है। वो कहने लगे देखो बई, एक तो देखा देखी की सिक्खी है कि भी ओ सिख मेरा गवांढी बनया मैं भी बन जावां, और एक धंधे की सिक्खी है कि ओदा धंधा अच्छा चलिया है, अगर मैं भी सिख बन जावां तो मेरा भी धंधा अच्छा हो जाएगा। किसी ने क्या नौकरी लग जाएगी, तू सिख बन जा, अच्छे घर विच शादी हो जाएगी, वो अमृत छक लैंदा है। बहुत सारे साडे विच भी प्रेमी देखण विच आउंदे हुंदे है कि बई तू नाम लै लवें तां तैनूं असीं लड़की का रिश्ता कर सकते हैं, तेरा कारोबार अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे आदमी इस तरह भी कर लेंदे हैं और करते देखते हैं, ये कोई सुनिया बातें नहीं असी कर देगे। और इस तरह हिरस की सिक्खी है कि वो बंदा जिहड़ा इस तरह देखा देखी लगता है, जब उसका मतलब हल हो जाता है फिर वो रस्ते नहीं छड्ड जाता है, वो सिक्खी छड्ड जाता है। एक है सिदक की सिक्खी, प्यार की सिक्खी। वो प्यारे ना तो किसी की देखा देखी उधर आउंदा है, ना किसी बीमारी का मारिया आउंदा है, ना बेरोजगारी का आउंदा है, उहदे अंदरों ही फुट के बाहर निकलती है कि किस तरह वो हस्ती मिले कि जिहड़ी मेरी आत्मा नूं शांति देवे, वो परमात्मा मिले जिहड़ा सारियां दा दाता और बादशाह है, जिसने सब नूं जीवन दिता है। जो सिदक दी सिक्खी वाला हुंदा है, सिदकी सत्संगी हुंदा है, वो अपने जीवन काल विच ही कामयाब हो जाता है जी। कबीर ठाकर पूजै मोल ले मन अठ तीरथ जाए देखा देखी स्वांग धर फूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया सब संसार, किस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। महाराज सावण कहते हुंदे सीगे कि पत्थर भगती सब तो निकृष्ट है, नाश होने वाली है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जो पत्थर की पाई पाए ताकि काल अजाई जाए, ठाकर हमरा सद बोलनता सर्ब जियां को दान देता। वो कहते साडा ठाकर बोलन वाला है, तो हर सवाल का जवाब दिंदा है, वो जीवत महापुरुष है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहते हैं कि पहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार। सारा संसार इस चक्की दे विच पीसिया जाता है। इस प्रवासे जो रहे सो बूढ़े काली धार।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲੋਖੀਣਾ, ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜ ਲਾਹਰਾ ਭਿਆ ਗੁਣੀ ਗੀ ਹੀਰਾ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਧਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੇ ਗਿਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ੀਂਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਵਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਹਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਡੰਗਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਜਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਚਾਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਚੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਪਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ, ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਤਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਉਬਰੀ, ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਫਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਉਹ ਕਪਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਪਾਟ ਪੜਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਪੂਜ ਪੂਜ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਾਊਂਗਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
कबीर साहब सारा कुछ देख के उस प्रति कहने लगे आके संगत नूं कि देखो भी प्यारिओ, आ हालत है। संत महात्मा वेद शास्त्रां नूं निंदे नहीं, वो सानू सच्चाई दसदे है कि वेद भी जिहड़े है दूसरी मंजिल का बयान करते है। ब्रह्म तक का बयान इन्हां दा सही है। अगर असी ब्रह्म तक दूसरी मंजिल तक पहुँच गए, असी वेदां नूं भी सच्चे मनांगे कि ये उन्हां महापुरुषां दे लिखे है जिन्हां दी इथों तक पहुँच सी, उथों तक बयान करते हैं। लेकिन जे असी उन्हां नूं ये कहिए पढ़ के मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं गा। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सी कि वो लोग वेद दे चोर हन ਜਿਹੜੇ वेदां ਦੀ तलीम मुताबक अंदर नहीं चढ़ते गए। ਜਿਹੜੇ अंदर ही नहीं गए वो वेदां ਦੇ अर्थ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ गुरु नानक ਦੀ ਬਾਣੀ है, कबीर ਦੀ ਬਾਣੀ है, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ जो अंदर ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ अंदर जितने भी महात्मा पहुंचे है सब सहेलियां ਹਨ, सब मिलते हैं ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि लोग पत्थर पूज पूज के इन्हां मौलवियां पंडितां दे मगर लग के अपना जीवन जिहड़ा है वो बर्बाद कर रहे हैं। कबीर कागद की ओबरी मस के कर्म कपाट पाहन बोरी फिरथनी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अब है कर, अब करता सोए काल। पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर साहब कहते हैं जिहड़ा कल करना सी उहनूं सुबह कर देना सी, जिहड़ा सुबह करना सी हुण ही कर लेना सीगा। पिछों दा की भरोसा है कि असी फिर कर सकांगे या नहीं, पता नहीं कद सांस की गतिविधि रुक जानी है। महात्मा के कहने का भाव इतना ही है कि सानू प्लैनिंग नहीं बनाते रहना चाहिए गा कि भजन फेर करांगे, आ कारोबार कर लईए, या रात वड्डी है सौ जो फिर अभ्यास कर लवांगे। कहने लगे नहीं, जो वक्त मिलिया है उस तो फायदा उठाउण च फायदा हुंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे है, जे वेला वक्त विचारिए कित वेले भगत होई। अगर असी वेले वक्त ही विचारते रहांगे तो किहड़ा वक्त तुसी कढोगे जी। कबीर काल करंता अवहंकार, अब करता सोए काल। पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत एक देखिया, जैसी सोई लाख दिसे चंचल भोगुना। मतहीना नापाक। कबीर साहब बाहर गए, उत्ते एक पखंडी आदमी उपदेश कर रहा सीगा कि कबीर पास ना जाओ, मैं ही सच्चा गुरु हैं, आओ तुसी मेरे पास ही आओ। कबीर साहब कहने लगे कि मैं भी प्यारे अज बाहर गया सीगा, एक ऐसा शख्स देखा जिस तरह लाख नूं धो लेने आ, वो बड़ी ही चिलकदी है। इसे तरह उहदे कपड़े बड़े अच्छे सीगे, सब कुछ ही अच्छा सीगा। वो लेक्चर बड़ा अच्छा करता सीगा, बोलदा बड़ा अच्छा सीगा, लेकिन वो मतहीन नापाक अंदरों सी। क्योंकि अगर जी उन्होंने अंदर ज्ञान हुंदा तो उन्होंने पता हुंदा कि परमात्मा हर एक नूं अंदर देखदा है कि इहदी कित्थों तक चढ़ाई है। आत्म घाती महापापी, किसी की आत्मा दे नाल घात करना इदों वध होर की पाप हो सकता है। महाराज कृपाल सावन सदा ही कहते आए कि देखो बई प्यारिओ, पहला तुसी आप अंदर जाओ, आप दे मन में शांति दिओ, फिर ही तुसी होरां दे ठेकेदार बनो। गुरु नानक भी कहते हैं
कि गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन, वो चलन भाणे अपने नित झूठो झूठ बलेन। इस वास्ते आप संत महात्मा सारे होका दिंदे है। किसी आदमी ने, प्रेमी ने, सत्संगी ने महाराज सावण दे पास ये बेनती करी कि जी गरीब दास दे अमोलक बचनां दे अंदर ये लिखिया होया है कि जब तक 10वें द्वार च ना पहुंचे नाम नहीं देना चाहिएगा। महाराज सावण सिंह कहने लगे भी देखो प्यारिओ, मैं तो ये कहना भी नाम सचखंड पहुंच के भी नहीं देना चाहिएगा। क्यों? थोड़ी अगर गुरु थोड़ा जिम्मेवारी चुकता है, वो तुहानू हुक्म दिंदा है, तो तुसी ओदा समझ के काम करो। हुण तुसी देख सकते हो, ये तो आपदे दिल च कंघी मारन दी है, किसी नूं कहण दी नहीं हुंदी कि असी पूरे हैं, कि असी उत्थे पहुंचते हैं, कि जाने हैं कि गुरु और असी एक हो चुके हैं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि कहण लगे कि जिस तरह चमकदी है लाख, लेकिन अंदर की है? अज्ञान है, मैल है, नापाक है, बुरे ख्याल है, लोकां वास्ते हीरखा है जी। शरीर ऐसा जंत एक देखिया, जैसी सोई लाख, दिसै चंचल बहुगुना, मतहीना अपाक। कबीर मेरी बुद्ध को यम न करैं तिस पार, जिन ए जमुआ सिरजिया, सो जपिया पर देंगार। सुंदरदास महाराज सावण का नाम लेवा सी, बहुत सारे प्रेमिया ने देखिया भी है। उसनू साडे पिंड दे ही नंबरदार ने कहा सी कि बई तू साइकिल चलाउणा सिख जा। वो काफ़ी खुलासे ख्यालों का सीगा। वो कहन लग्या भगवान ने लत्तां कासम दित्तियां हन, तुरन वास्ते दित्तियां हन। वो साडे पिछले पिंडों कई दफा महाराज सावण दे पैदल चल के दर्शन करता हुंदा सीगा। ये नहीं कि उहदे कोले पैसे नहीं सन, काफ़ी ज़्यादा जमीन सी उहदे कोले। नंबरदार सीगा, नंबरदार भी इस किस्म का सीगा कि राजे फरीदकोट दे नाल उहदा बहुत प्यार सीगा। जद नंबरदारां दी सभा लगी कि कौन जिहड़ा सोहना लगेगा, जिहदे अच्छे कपड़े होणगे, उसनूं इनाम मिलेगा। तो सुंदरदास ने नंबरदारां विचों इनाम जित्तिया सीगा। सुंदरदास जिन्हां ने महाराज सावण नूं देखिया है, उन्हां नूं पता है कि सावण दा किस तरह दा विशाल चेहरा सीगा, आकर्षित करदा सीगा। इस तरह का ही सुंदरदास का चेहरा सीगा। वो साडे नंबरदार कहंदा तू धर्मराज नूं की कहेगा? वो कहंदा मेरा धर्मराज दे की काम है, मैं अपने गुरुदेव कोले जाऊंगा। वाकया ही वो अपने गुरुदेव कोले गया। उन्होंने ओदा गुरु देव जी महाराज लैण वास्ते आए और उन्होंने बैठिया ही जदों ने दसिया घंटा डेढ़ घंटा पहला कि तैयारी है, प्रसाद किया गया, सारा कुछ उहदा क्रियाक्रम किया बड़े खुशी खुशी। प्यारिओ कबीर साहब नूं भी इस तरह का कोई आदमी आके बोली मारन लग्या कि जलाहिया ना तू जप करदा, ना तप करदा, ना कोई माला फेरदा है, तू किवें स्वर्गां चलिया जाएगा। वो कहने लग्या भी देख प्यारिया, मेरी बुद्धि नूं जिहड़ा जम है वो तिरस्कार कुछ भी नहीं कह सकदागा, क्योंकि मैं सिरजनहार परमात्मा की भगती करके परमात्मा नाल जा मिलिया है। मेरा जम राज दे जां सुरगांपुरियां च जाण दा की कम है जी। कबीर मेरी
बुद्ध को जम न करे तिस कार जिन एहि जमुआ सिरजिया सो जपिया पर्वत गार कबीर कस्तूरी पया पवर पै सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। बड़ी समझण वाली तुक है कि संत की हुंदे है। कबीर साहब उसे आदमी नाल गल करदे है जिसने आके ये कहा सीगा कि तू किस तरह तर सकदा है, तू कोई कर्म कांड नहीं करदागा। उसनूं कहा सी कि मैं उस दी भगती करदा है, उस परमात्मा नूं मिलिया है जिसने जमुआ पैदा किया होया है। हुण आप प्यार दे नाल कहंदा है कि मैं की है, वो कहंदा कबीर कस्तूरी बन गया है। जिहड़ी मेरी संगत है वो भौरे है, कस्तूरी दी महक लैण वास्ते आउंदे है। जिथे जिथे कबीर दा नाम दिता है, कबीर दी भगती हुंदी है, उसे थां ही उस परमात्मा दा निवास है। उस दे अंदर परमात्मा निवास करदा है, परमात्मा प्रगट हुंदा है जो शब्द नाम दी कमाई करदे है। हुण तुसीं देख सकदे हो ऐदों वध संत महात्मा की कह सकते हैं। जद मेरे गुरुदेव ने मेरे ते मेहर की, ब्याह की, काफ़ी आदमी प्रेमी लोग बैठे सन, वो कहने लगे कि इस चों खुशबू आएगी, महक आएगी। हुण संतां दे बचनां नूं कौन मनदा है कि बंदियां विचों कदे महक आई है, कदे खुशबू आई है। वो बैठे कहने लगे हाँ ये 7 समुंदर टप जाएगी। और फिर कहने लगे कि हाँ बई इनू अमरीकन लोग हवाई जहाज़ां ते सैर कराउणगे। एक बैठा कहंदा कोई जीप ते तां इनू चढ़ाउंदा नहीं गा, हवाई जहाज़ां ते इनू कौन चढ़ाएगा। लेकिन जब सारा कुछ सच होया उही लोग फिर विरोधता करन लग पे। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि संत सतगुरां ते एतवार करना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं गा। कबीर साहब जो कुछ कह रहे हैं यही मेरे गुरुदेव कृपाल ने कहा सीगा। वो भी एक कस्तूरी सी जिसने भौरा बन के उसकी वासना ले ली। भरावो गाह उस चो भी महक आउण लग पई। मैं दिल्ली विच भी बाह खड़ी करके कहा भी कोई आदमी है जिहड़ा दिल्ली च मैनूं जाणदा है, क्योंकि मैं दिल्ली च गया नहीं सीगा। मैं हर मुल्क दे अंदर गया, जिस मुल्क च गया सब नूं मैं बाह खड़ी करके पूछया भी अगर किसी ने मेरा नाम सुनिया होवे, मैनू देखिया होवे, वो आदमी हथ खड़ा करके कहे भी मैं जानदा है। हुण तुसीं वो देख लो उस महापुरुष दा कुल मालिक कृपाल दा बचन सीगा। ये महक ही सी जिहड़ी उधर जाके लोकां नूं चढ़ गई। उही कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कस्तूरी बन गया है। कस्तूरी दी लपट तुहानूं पता कितनी दूर जाती है, और जिहड़ी मेरी संगत है वो भौरियां दी तरह महक लै रही है। जिथे जिथे मेरी भगती हो रही है उत्थे उत्थे राम परमात्मा निवास करता है, क्योंकि कबीर तो परमात्मा अलग नहीं सी, वो कुल मालिक सी, वो वाहिगुरू परमात्मा सी। आप कहते हैं हमरा भरतो वड्डो बबेकी आपे संत कहावा जी। कबीर कस्तूरी पया पवर पै सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच पर्यो कुटुंब कै कांठे रह गयो राम। आए परे धर्म राय के बीच तुम ताम। कबीर साहब कहते कि इतने वड्डे कुटुंब दे विच मस्त है, पुत है, पोते है, पड़ोते है, सब कुछ है, दोते है, जवाई है, लेकिन वो परमात्मा नूं भुल गया, इहदे विच मस्त हो गया। लेकिन ये सारियां दे मौजूद हुंदियां होया ही
ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਆਏ ਪੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਮਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਠਾ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਠ ਰਹਿ ਗਇਓ ਰਾਮ। ਆਈ ਪਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਵਿਚੈ ਧੂਮਾ ਧਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਵਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨ ਲੈ ਨਾਓ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਕੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਗੰਧ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਤ ਹੋਰ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਖੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਗਾਉਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੰਦ ਖਾ ਕੇ। ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾਉ। ਸੂਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। 2-4 ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਵਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨ ਲੈ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ। ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਇਤਨੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋਏ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੰਜੀਰ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੰਗੋਟ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਬਿਰਧ ਪੈਸੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਮਾਰਵਾੜੀ ਲੋਕ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੰਗੋਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਤੀ ਵਰਾ ਨੇ ਰਾ ਰੇ ਨਰਾ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੂਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਐ, ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਵੰਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖੁਦ ਖਾਊਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਊਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਊਂਗਾ ਬਈ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ 15-20 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜ ਲਿਆਓ, ਵਾਣ ਵਟੋ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਦੇਸ਼ੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੀਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਡੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਰਿਆ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਮਾਸਾ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਤਾ ਸਗਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸੋਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰੱਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੇ ਲਾਗੈ, ਖਿਨਵੇ ਕਰੇ ਨਵੇੜਾ, ਹਰ ਜਨ ਊਤੋਂ ਭਗਤ ਸਦਾਵੈ, ਆਗਿਆ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਮ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਡੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਈਂ ਤੋੜੇ ਹਾਟ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੌਡੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਮ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਹਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਾੜੀ ਕੱਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਿਓ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਮ ਆ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਹਾੜੀ ਕੱਟੀ ਤੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਘਿਓ ਕਾ ਖਾਧਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਖਾਧਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾ ਵਟਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੀਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਿਓ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਜੇ ਭਲਾ ਬੁਰਕੀ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਈਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਛੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਜੀ ਸੀਗੀ ਪੀਪਾ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਹਾਲਤ ਸੂਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ पानी बाढ़ो नाम में घर में बाढ़ो दाम, दोने हाथ उलूचिए यही सियाणो काम। कहने लगे अगर नाभ अंदर पानी भर रहा है, घर अंदर पैसा ज्यादा है, कहने लगे वो सियाणा आदमी है जिहड़ा नाभ चो पानी बाहर कढेगा और जिहड़ा उसनूं अच्छे पासे दान करनी लावेगा, कहने लगे वही समझदार व्यक्ति है जी। कबीर कौड़ी कौड़ी जोर कै जोरी लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर। कबीर वैष्णो हुआ तो क्या भया, माला मेली चार, बाहर कंचन बारहा, भीतर भरी पंगार। इसे तरह कोई 4 माला पा के कबीर साहब नूं कहण लग्या, देख भी तेरे कोई साधुआं वाले भगतां वाले चिन्ह ही है नहीं, तेरे कपड़े नहीं भगवे, तेरे माला नहीं गल विच पाईआं होईआं। कहण लग्या तूं किस तरह रब दी भगती करदा है? कबीर साहब उस नूं कहण लगे की हो गया जे तां 4 माला पालियां है। 4 माला ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੁਦਰਾਖ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, और या काठ की माला भी पहनते हैं। ये 4 माला कट्ठियां करके वो पा के आ गया।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ 4 ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿਕਨਾ ਚੋਪੜਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਭੰਗਾਰ, ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ, ਈਰਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਭੀਤਰ ਪਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਈ ਰਹੋ ਬਾਟਿਕਾ, तारे मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए, ताहे मिले भगवान। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਟ ਦਾ, ਰੋੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ ਫਕੀਰੀ ਬਈਏ ਹੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਗੁੱਦੜ ਕੂੜਾ ਵਾਂਗ ਅਰੂੜੀ ਰਹੀਏ ਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੰਦ ਸਿੱਟੇ, ਕੋਈ ਅਤਰ ਸਿੱਟੇ, ਅਰੂੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਰੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਗਾਲ ਔਲਾਂਬਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਔਲਾਂਬਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਟਕਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਕਫਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨਾ ਝਾਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਵਾਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜਿਉ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਤਜ ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਈ ਰਹੋ ਬਾਟਿਕਾ, ਤਾਰੇ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ऐसा कोई दास होए, ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तां क्या पया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है, ये तरनी में। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਹਿ ਲਏ ਹੈ, ਠੁੱਡੇ ਸਹਿ ਲਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੇਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है, ये तरनी में खे। कवि
हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सर्वांग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सीरा ताता होई हर जन ऐसा चाहिए जैसा ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਵੇ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲੀ ਦਾ, ਹਲਵਾਈ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫੈਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਹੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਈ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ चाहिए